وہ کبھی کبھار وہ موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں سے لاگ ان ہو جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پہلا سبق کیا پڑھا تھا؟ جی پہلا سبق کیا ہے؟ جی پہلا سبق پڑھا تھا واحد تثنیہ اور جمع. صیغے بتا دوں سمیر؟ یہ تو دوسرا سبق تھا. پہلا سبق تھا ضمیر منفصل ہوا ہما ہم انتا انتما جی جی یہ سمجھ جی 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 ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد. جی عادل بھائی آپ سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد. جی طاہر علی شاہ یاد ہو گیا تو آپ سنائیں. یہ کچھ ساتھی یہاں پہ بھی موجود ہیں. طاہر علی شاہ سنائیں. ہوا ہما ہم انتم مثال ترجمہ بھی سنائیں. چلیے حنظلہ سناؤ آپ. ایک مرد، دو مرد، ہم وہ سب مرد، فریدہ آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد. جی فرخ بھائی آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد. یہ انکل آپ سنائیں. اونچی بولے نا ان کو بھی آواز جائے. نہیں آپ ایک مرد. جی ماشاء اللہ. اب آگے ہم نے دوسرا سبق ہاں بہتر یاد ہوا ہے. ہما وہ ایک مرد، ہوا وہ ایک مرد، ہوا ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انتم انتا میں ایک مرد، آپ ایک مرد، انتم ہے نا انتما آپ دو مرد، انتم آپ تین مرد، سب آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو کچا بھائی کچا. اچھا جی اب آگے مذکر کا اشارہ کرتے ہوئے یہ پڑھنا تھا. یہ سارے ہی آپ پڑھ لیں ایک دفعہ. ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلم، نحنو مسلمون. ٹھیک ہے جی. ہوا مسلم، ہوا مسلم، ہما مسلمانی تثنیہ، ہم مسلمون جمع، انت مسلم آپ ایک مرد، انتما مسلمانی آپ دو مرد، اور انتم مسلمون انا مسلم اور نحن مسلمون. جی
یہ دونوں باتیں آگے واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ بھی مستحضر ہو گیا، اور ضمیر منفصل جو پڑھی تھی اس کا بھی دہرائی جو ہے وہ ہوگی۔ اب آج کے سبق میں بھی ہم نے ضمیر متصل پڑھنی، ضمیر متصل، وہ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ منفصل تھی، یعنی وہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آ رہی تھی، الگ آ رہی تھی، اور یہاں آج جو ہم پڑھیں گے یہ متصل مل کر آئے گی۔ تو اب یہ سامنے ہم مذکر کے لیے جو ضمیر متصل ہوں گی، وہ یعنی پیچھے کسی ایک مرد کا تذکرہ ہوا ہوگا اور اس کی جانب کوئی بات چیز منسوب کرنی ہوگی تو اس اسم کے ساتھ مل کر آئے گی، تو وہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد کا، اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، اور ہم ان سب مردوں کا۔ یہ پڑھے سارے ساتھی 5 مرتبہ۔ وہ اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ وہ اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ ٹھیک ہے جی، 5 دفعہ پڑھ لیا جی۔ عادل نواب صاحب سنائیں۔ جی فرخ بھائی آپ سنائیں۔ اس ایک مرد کا، اس ایک مرد، ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ جی طاہر سنو۔ وہ جس ایک مرد کا، ہما اس دو مرد کا، ان دو اور مرد۔ ان دو مرد کا، ہم ان سب مرد کا۔ ہاں بھائی منظرہ سناؤ، اونچی وہ آواز اس ایک مرد کا، چلیں سنائیں عادل ہما بھائی۔ جی وہ اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ واسف بھائی آپ سنائیں۔ جی ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ جی اور کون ہے بھائی؟ انکل آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اور تو دردان میں نہیں ہے بس یہ ایسا رٹل گانا ہے نا، ہو ہما ہم، بس درمیان میں اور وہ نہ ہے۔ اچھا جی، جی اقبال صاحب، اقبال صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی عدنان بھائی۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ جی بھائی یہ تو یاد ہو گیا سب کو۔ آگے 3 لفظ ہیں، کا آپ ایک مرد کا، کا آپ ایک مرد کا، بھائی کا آپ بلکہ الگ الگ ہو گیا، کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دو مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا۔ پڑھے سارے ساتھی۔ کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دو مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا۔ 5 دفعہ پڑھنا، پڑھے۔ کا آپ ایک مرد کا، کما آپ آپ دو دو مردوں مردوں کا، کا، کم کم آپ سب سب مردوں مردوں کا۔ کا آپ ایک مرد کا، ایک مردوں کا، کما آپ دو کما آپ مردوں کا، دو مردوں کا، کم سب آپ مردوں سب کا۔ مردوں کا۔ کا کا آپ ایک مرد کا، ایک مرد کا، کما کما آپ دو مرد کا، دونوں مردوں کا، کم کم آپ سب آپ سب مردوں کا۔ مردوں کا۔ آپ ایک مرد کا کا کیا ہوگا جی؟ میں اب اردو پڑھ رہا ہوں، آپ سب نے جو ہے نا عربی پڑھنی۔ آپ ایک مرد کا، سب کا ایک، سارے بولے۔ کا آپ دونوں کا مردوں کا،
कुमा आप सब मर्द कुमा हो। कुम मैं जो है वो अरबी पढ़ रहा हूँ, आपने उर्दू पढ़ना है। का आप एक मर्द का, आप एक आप एक मर्द का, कुमा दो मर्दों आप दोनों आप मर्दों दोनों का, मर्दों का, आप सब मर्दों का, हु आप सब आप सब मर्दों का, इस एक मर्द का, मर्द कुमा का, उन दो मर्द का, उन उन दो दो मर्दों का, मर्दों का, दो मर्दों का, उस एक मर्द आप का। सब मर्दों का, मैं उर्दू पढ़ूंगा, आपने अरबी पढ़नी है। उस एक मर्द का, हु उन दो मर्दों का, हु मा हुमा हुमा सब हुमा मर्दों का। हुम हुम अच्छा जी, आगे है जी मुतकल्लिम के लिए ही मेरा, ही मेरा, ई ही ई पढ़ेंगे हमजा से, हाँ नहीं, यादिर ही, यादिर ही ई या से मेरा, ई ही मेरा और ना हमारा। ही हमारा, मेरा ना, ई मेरा ना हमारा, ही मेरा ना हमारा। पांच ना पांच दफा दोहराएं। ई ई मेरा ना हमारा, हमारा, ई मेरा ई मेरा ना हमारा, हमारा, ई मेरा ना हमारा, हमारा, ई मेरा ना हमारा, ई मेरा हमारा, ना हमारा, हमारा, ही मेरा ना हमारा, ना हमारा, ही मेरा ई हमारा, ना ही मेरा ना हमारा, उसे मर्द का, इस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, उन सब मर्दों का, का आप एक मर्द का, आप एक मर्द का, आप दोनों मर्दों का, ही कुम मेरा ना हमारा, अच्छा जी, हु हुमा हुम का कुमा कुम हुमा हुम का कुमा कुम वी ना, हो हुमा हुम का कुमा कुम वी ना, हु हुमा हुम का कुमा कुम ई ना, हु हुमा हुम का कुमा कुम कुम अच्छा, ई ये ना, इसको वी ना, पिछले वाले सबक के साथ मिला हुआ ही है। अब सारे साथी जो है ना वो इसको 5 दफा पढ़ ले, फिर दोबारा पूरे को। हु उस एक मर्द का, दोनों। हो उस एक मर्द का, हुमा हुमा उन उन मर्दों दो का, मर्दों का, हुमा उन दो मर्दों का, हुम सब उन सब मर्दों का, मर्दों का, का उन आप सब एक मर्दों मर्द का, कुमा का, आप आप एक दो मर्दों का, दोनों कुम मर्दों का, आप कुम सब मर्दों आप का, सब ही मेरा ई मेरा हमारा, ना ना हमारा, हु उस एक मर्द का, इस हुमा एक मर्द का, दो मर्दों हुमा का, उन दो मर्दों का, हुम उन सब मर्दों का, आप एक मर्द का, कुमा कुमा आप दो मर्दों दोनों का, मर्दों का, कुम आप आप सब सब मर्दों, मर्दों का, ई ई मेरा मेरा ना ना हमारा, हमारा, वो उस एक मर्द का, हुमा उन दो मर्दों का, हम उन सब मर्दों का आप एक मर्द का, कुमा आप दोनों मर्दों, कुम आप सब मर्दों, ई मेरा ना हमारा, ना हमारा, वो हुमा हम का कुमा कुम ही ना, ई ना, तू हुआ हूँ का कुमा ना तुम ई का ना, कुमा कुम ही ना, हूँ हुमा हूँ अच्छा जी, ये समझ आ गया भाई। का ई ना, जी अब आ जाओ अगले लफ्ज में। एक होती इजाफत। इजाफत का मतलब होता है दो लफ्जों को मिलाना, दो लफ्जों को मिलाना। इजाफत का क्या मतलब है? दो लफ्जों दो को लफ्जों को मिलाना, मिलाना। जैसे जिसको हम कहते हैं ना रिलेटिव, यानी जो रिलेशन दो लफ्जों के दरमियान आपस में होता है, तो ये हर जबान में होता है कि दो लफ्जों की, एक लफ्ज की निस्बत दूसरे की तरफ होती है, मंसूब होता है। तो अब दो लफ्जों को आपस में मिलाने को क्या कहते हैं? इजाफत। इजाफत, पहले लफ्ज को मुजाफ कहेंगे, अरबी में जो पहला लफ्ज होगा उसको मुजाफ कहेंगे, और दूसरे लफ्ज को मुजाफ, कहेंगे मुजाफ इलैह। पहले लफ्ज को क्या कहेंगे? मुजाफ, मुजाफ। और दूसरे लफ्ज को क्या कहेंगे? मुजाफ इलैह, और ये मुजाफ और मुजाफ इलैह बना किस लफ्ज से? इजाफत से।
इजाफत मुदाफ से जिसकी इजाफत की जाए, मुदाफ इलैहि जिसकी तरफ इजाफत की जाए। उर्दू में इसकी अलामत की क्या है? का, की, का के। जैद जैद की किताब, अमर की किताब। ये जो का की के है ये निस्बत को बयान करने के लिए आता है। इसी तरह रा री रे, तो ये जो है ये इजाफत दो लफ्जों को आपस में एक दूसरे से मिलाना, पहले को मुदाफ और दूसरे को मुदाफ इलैहि कहते हैं। मुदाफ इलैह। आप देखें उसकी मिसालें अगले सफ़े में। रब्बुहु, रब दो लफ्ज है ये, रब और हु, रब और हु। रब तो होगा, रब क्या हो जाएगा? मुदाफ, और हु मुदाफ इलैह। रब मुदाफ होगा और हु मुदाफ इलैहि। तो हु का तर्जुमा था उस एक मर्द का, तो रब्बुहु का क्या मतलब उस हुआ? एक मर्द। उसका रब, उस उसका एक रब। मर्द का रब। रब्बुहु का तर्जुमा क्या होगा? उस एक मर्द का रब। रब्बुहु रब उस एक मर्द का रब। रब किताब का तर्जुमा आपको आता है, किताब की निस्बत हु ज़मीर की तरफ की, तो किताबुहु उस एक मर्द की किताब, उस एक मर्द की किताब। रसूलुहु उसके रसूल या उस एक मर्द के रसूल। रब्बी, यादगी का क्या माना था? मेरा। रब्बी मेरा मेरा रब। किताब मेरा रब। हमारी किताब, ना है ना, ना हमारी जमा के लिए। ना हमारा। हमारी किताब। रसूलुना हमारे रसूल। अब रसूल। देखिए हम यार माइक्स बंद कर दें। भाई बाकी साथी अभी माइक बंद कर लें अपने अपने, आवाज में शोर हो रहा होगा। अच्छा, कुछ साथी बाद में आए हैं, मैं उनके लिए दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला सबक हमने ये पढ़ा था, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। ये ज़मीर मुनफसिल का सबक था। मुनफसिल का मतलब था कि बिल्कुल अलग थलग हो के, ना पहले लफ्ज के साथ मिली होती है ना दूसरे लफ्ज के साथ मिली होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था वाहिद, तस्निया और जमा। ठीक है जी, तो वाहिद के आगे अलिफ नून और या नून लगाने से तस्निया, और वाव नून और या नून लगाने से जमा। और ये या नून तस्निया में भी लग रहा है, जमा में भी लग रहा है। दोनों में फर्क क्या होगा कि अगर पहले वाले लफ्ज पर जबर होगा तो तस्निया, और अगर पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर है तो फिर जमा। जैसे मुस्लिमीनी तस्निया है और मुस्लिमीना जमा है। तो अब उसके बाद आज के सबक में हमने क्या पढ़ा कि ज़मीर मुत्तसिल पढ़नी है जो किसी के साथ मिलकर आती है। जैसे अभी आगे हमने मिसालें पढ़ी, रब्बुहु, रसूलुहु, किताबुहु। तो ये जो है ना किताब के साथ मिलकर आई है, चिमड़ कर आई है। तो उस वक्त क्या होता है? हु मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए हु, तस्निया के लिए हुमा, और जमा के लिए हुम। वाहिद मुखातब के लिए का ज़बर का, और तस्निया मुखातब के लिए कुमा, और जमा के लिए कुम। और ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए और ना जमा मुतकल्लिम के लिए। जी, ये साथी जो बाद में आए हैं उनको थोड़ी सी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी, अब ये देखें कि दूसरी बात ये थी कि दो लफ्जों को आपस में मिलाने को इजाफत कहते हैं। ठीक है ना? तो पहले लफ्ज को मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैहि। उर्दू में इसका जब तर्जुमा करेंगे तो दरमियान में अगर का, की, के, रा, री, रे, और अंग्रेजी में आप वो अपास्ट्रफी एस लगा के वो लफ्ज लगा देते हैं, या आफ लगा के इजाफत को बयान कर देते हैं। तो ये इसमें भी वो जो रिलेशनशिप दो लफ्जों को आपस में बना रहे होते हैं ना, कि ये इसके तरफ मंसूब है, उसके लिए ये उसको कहते हैं इजाफत। अब यहाँ पर इन्होंने मिसालें दी, मतलब रब मुदाफ है और हु ज़मीर मुदाफ इलैहि है। और उर्दू में इसकी अलामत इसका रब, किताबुहु उसकी किताब, रसूलुहु उसके रसूल, रब्बी मेरा रब, ये देखो ना रा री रे, किताबुना हमारी किताब, रसूलुना हमारे रसूल। ये इन्होंने उर्दू में भी निशानियां बता दी और अरबी में भी। अब ये देखें, ये वाले लफ्ज में पूरी गर्दान अब आपने पढ़नी है। रब्बुहु
उस एक मर्द का रब, रब्बुहुमा, माइक बंद रख के पढ़े, सारे पढ़े लेकिन माइक बंद रखे। रब्बुहुमा उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आप का रब, रब्बुकुमा आप दो का रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। जी, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। ये वाले पहले वाले तीन लफ्ज को 5-5 दफे दोहराए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहु उस एक मर्द का रब, रब्बुहुमा उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। जी, दोहराए 5-5 मरतबा। उन सब का रब, उसका रब, उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। जी आगे, रब्बुका आप एक का रब, आप एक मर्द का रब या आप का रब, यूं भी कह सकते हैं। जब आपको ये समझ आ गई है कि आप ये मुज़क्कर के लिए है तो रब्बुका आप का रब, रब्बुकुमा आप दो का रब, रब्बुकुम आप सब का रब। जी पढ़े इसको 5-5 मरतबा। रब्बुका आप का रब, रब्बुकुमा आप दो का रब, रब्बुकुम आप सब का रब। जी 5-5 मरतबा पढ़े। आपको तुम रब्बुका आपको, रब्बुकुमा आपको, तुम रब्बुका आपको, रब्बुकुमा आपको, रब्बुकुम आपको, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम। आगे जी, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। जी कौन साथी पूरी गर्दान सुनाएगा जी? सर मैं सुनाऊं? जी जी सुनाए। इनाम हु हुमा हुम, तो ये है जी रब्बुहु रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन सब उनका उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आप का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम सब का रब। इब्राहिम भी है तो उसको भी कहीं सुना रहे। सर इब्राहिम जो है ना वो आज छुट्टी पे है। ये जुर्माना हो जाएगा इनाम भाई। अच्छा जी फर्रुख भाई, अब आप किताबुहु ये सुनाए। किताबुहु वो उसकी किताब, किताबुहु उसकी किताब, किताबुमा उन दो की किताब, किताबुहुमा, किताबुहुमा, किताबुहुमा उन दो की किताब, किताबुहुम उन सब की किताब। आगे किताब का, किताब किताब किताबुका का, आपकी किताब, किताबुका किताबुका आपकी किताब, किताबुकुमा आप दोनों की किताब, किताबुकुम आप सब की किताब, किताबी मेरी किताब, किताबना हमारी किताब। चले नहीं। अब वासिफ भाई आप रसूलुहु, रसूलुहु। जी रसूल उसका रसूल, रसूल रसूल हुमा उन दो का रसूल, रसूल हुम उन सब का रसूल, रसूल का आपका रसूल, रसूल कुमा आप दो का रसूल, रसूल कुम आप सब का रसूल, रसूल रसूली रसूल रसूली आप मेरा रसूल, रसूलुना हमारा रसूल। जी रसूलुना हमारा रसूल, हमारा रसूल। आगे और क्या लफ्ज होगा जी? किताब, कलम, कलम से पढ़ लें। कलमुहु, हाँ भैया अंजला आप सुनाओ।
اونچی بول رہے ہو نا, سب کو بات ہے. دو مردوں کی طرف والا منہ ان سب مردوں کی طرف والا علما کالا منہ کا, والا مکا آپ کی طرف والا مکا کالا مکما, والا مکما آپ دونوں کی طرف طلب والا مکم آپ سب کی طرف کالمی, کالامی بھی قلم کالامی کالمنا. انکل آپ پڑھیں دین ہو سے, اس کا دین. ترجمہ بھی ساتھ کرے گا. دین کا سامنے نہیں, آپ کا دین. دینکم, دینکما آپ دو کا دین. دیننا ہمارا دین, دیننا ہمارا دین. اچھا, رسول, کتاب, دین یہ ہو گیا. اب اس کی اصل مشق دیکھ لیں تھوڑی سی کہ ہو کی انہ الحق من ربہم, انہ الحق من ربہم, اس کا ترجمہ کون کرے گا بھائی؟ جی طاہر الشاہی صاحب, اس کا ترجمہ کرو. انہ الحق من ربہم, وہ حق وہ ایک حق ہے انہ بے شک وہ وہ مرد, اس کا جو بھی پیچھے گزری ہے, تو الحق بے شک من سے, من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. ربہم ان کا, ان کتنے کا, ان کے رب, ان سب کے ان سب کا رب. کہ انہ الحق من ربہم, کہ بے شک یہ جو ہو ضمیر کا مرجع قرآن, کہ یہ حق ہے من ربہم, ان کے رب کی جانب سے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی ہما کی مثال قرآن کریم سے. اسمہما اکبر من نفعہما. اسم کا کیا لفظ ترجمہ ہوتا ہے؟ گناہ, گناہ, گناہ. اسم کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ گناہ. اسم سے گناہ. پڑھے اسمہو, اسمہما, اسمہم, اسم کا, اسمکما, اسمکم, اسمی, اسمنا. جی اسمہو کا ترجمہ تو کیا ہوگا انعام بھائی؟ اسمہو اسم ہما کا ان دونوں کا گناہ. نہیں, اسمہو کا پہلے کرے نا. اسم ہو کا اس ایک کا گناہ. اس ایک کا گناہ نا. اسمہما اس ہما کا ان دو کا گناہ. ان دو کا گناہ. اسمہم کا مطلب کہ ان سب کا گناہ. اور اسم کا آپ کا گناہ. تمہارا تیرا گناہ, تیرے ایک کا گناہ. تیرا نہیں کہنا, آپ کا کہنا ہے. آگے اسمکما, آپ ایک کا گناہ, آپ ایک کا گناہ. اسمکما آپ دو کا گناہ. اسمکم آپ سب کا گناہ. اسمکم اسمکم آپ سب کا گناہ. اسمی میرا گناہ. اسمینا ہم سب کا نہیں, گناہ. اسمنا, اسمنا. اسمنا ہم سب اب کا کیا ہو گیا؟ گناہ. اسمہما ان دونوں کا گناہ. اکبرو, اکبرو, اکبر بڑا. ہوتا ہے بڑا, یعنی دو چیزوں کے درمیان جب ہے نا کہ یہ بڑا ہے. اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ بڑا ہونا, کہ ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. نفع, نفع کا ترجمہ آتا ہے نفع کا مطلب بڑا, ان کا بدلہ نفع, فائدہ, یہ سارے معنی اس کے ہوں گے نا. تو نفع بدلہ بھی ہو سکتا ہے. بدلہ بھی, فائدہ, نفع, یہ جیسے ہمارے ہاں پرافٹ جو بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اچھا, نفع اس ایک کا نفع, نفعہما ان دو کا نفع,
नफ़उहुम उन सब का नफा, नफ़उका आप एक का नफा, नफ़उकुमा आप दो का नफा, नफ़उकुम आप सब का नफा, नफ़ई मेरा नफा, नफ़उना हमारा नफा। तो ये इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आप तर्जुमा करें पूरा, इसका क्या तर्जुमा होगा इनाम भाई? वाव का मतलब और, व इस्मुहुमा और तो आप दोनों का आप नहीं, गुनाह आप नहीं, अकबर, गायब है, उन उन दोनों का गुनाह तुम दोनों का, अच्छा नहीं, और गायब है ना, गायब के और लिए किसी को। ठीक है, अच्छा, और तुम दोनों का उन दोनों का गुनाह अकबर बड़ा है मिन से देन नफ़इहिमा उन दोनों के नफा से। बस है। तो ये और शराब और जुए की आप बात चल रही है इस आयत में पीछे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला, ये भी शराब की कतई हुर्मत नहीं आई थी, तो उससे पहले दफा ये आई है कि भाई इनके गुनाह ज्यादा हैं, यानी इनका नुकसान ज्यादा है इनके फायदे से। शराब और जुए की कतई हुर्मत से पहले क्या आया था कि भाई ये सिर्फ लोगों को ज़हनन तैयार करने के लिए कि भाई इनका जो गुनाह है ना, या इनके नुकसानात जो हैं वो नफे से ज्यादा हैं। मुफ्ती साहब एक सवाल है। यार सवाल बाद में, पहले ये इजरा करो। हुम वला खौफुन अलैहिम, ये सवाल किसने पूछना था? मुझे आदिल नाम आपको। हाँ, तो अब आप सवाल ना बाद में पूछना, पहले अभी मेरे पूछने की बारी है। वला खौफुन अलैहिम, इसका तर्जुमा करें। वाव और ला नहीं, खौफुन खौफ, अलैहिम अला का उन लोगों को। अलैहिम दो लफ्ज़ है, अला और हिम ज़मीर, ठीक है ना, हुआ हुमा हुम। तो अला अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैया, अलैना। पढ़े इसको आदिल, गर्दान पढ़े अला के साथ ज़मीर मिलाकर, अलैहि। कहाँ चले गए हो भाई, टाइम थोड़ा है। अलैहि, अलैहिमा फर्रुख आप पढ़ ले, अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहुमा अलैहिम, अलैका अलैकुमा अलैकुम, अलैहि अलैना, अलैया, अलैहि नहीं, अलैया, अलैया, अलैना। आप ये आपने सुना होगा ना, वमा अलैना इल्लल बलाग, इसका तर्जुमा करें भाई, कौन करेगा? वासिफ भाई, वमा अलैना इल्लल बलाग। वमा अलैना, और हम सब और के और वमा अलैना, और हम सब के ऊपर नहीं, हम सब के ऊपर मगर इल्लल बलाग, बलाग का माना था इल्ला बात और को पहुंचा देना, बात को और हरगिज पहुंचा देना। नहीं, तकलीफ क्या है? और बलाग, हरगिज पहुंचाना। नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे नहीं है मगर पहुंचा देना। तो पहुंचा अलैना देना। हम पर, हमारी जिम्मेदारी। तो ला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ नहीं होगा। कहा की मिसाल दी है, इन्ना अरसलनाका, इन्ना अरसलनाका बशीरन व नज़ीरा। इन्ना अरसल, अदनान भाई आप तर्जुमा करें इसका, इन्ना अरसलनाका। हमने बेशक हमने भेजा का आपको, आपको, ठीक है ना। अरसलनाहु, अरसलनाहुमा, अरसलनाहुम, अरसलनाका, अरसलनाकुमा, अरसलनाकुम, अरसलना या और अरसलना ना, ठीक है जी। आगे जी कुमा की मिसाल दी है इन्होंने, मा नहा कुमा रब्बुकुमा, मा नहा कुमा रब्बुकुमा, मा नहा कुमा रब्बुकुमा। इसका तर्जुमा कौन करेगा भाई? उसको इनाम मिलना चाहिए जो इसका तर्जुमा सही कर लेगा। सर मैं बताऊं, माँ का मतलब हरगिज नहीं, नहा, नहा, माँ नहा,
نہیں نہا کا مطلب کیا ہوا سر؟ نہا نہیں سے ہی ہے. نہیں ایک ہوتا ہے امر، امر کہتے ہیں آرڈر کو، اور نہیں آرڈر کے یعنی امر میں تو کسی چیز کے کرنے کا آپ کہتے ہیں نا کسی کو، اور نہیں ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنے کو. نہیں آپ نہیں آپ دو کا نہیں نہا یہ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ اصل میں ورب ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، یہ ورب ہے نہا. نہا منع کیا اس ایک مرد نے، نہا منع کیا ان دو مردوں نے. ما نہا نہیں منع کیا ان دو نے، کما آپ دونوں کو. آپ دونوں کا اچھا نہیں منع کیا ان دونوں نے آپ دونوں کو، ربکما اچھا اب یہ جو رب حکما، آپ دونوں کے رب پہلے ترجمہ میں نے کیا تھا کہ اس کا فاعل بغیر دائر. اب یہ دیکھو کہ یہ رب جو ہے نا یہ نہا کا فاعل ہے، یعنی منع کرنے والا کون ہے؟ رب. اور وہ رب حکما آپ. آپ ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ آپ دونوں کے رب نے ان دو آپ دونوں کو منع نہیں کیا. نہیں کیا. ربکما نہیں روکا نہیں منع کیا آپ دو کو، آپ دو کے رب نے. ما نہاکما ربکما. اچھا جی آگے کم. کم کی مثال کیا ہے؟ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. با کا ترجمہ بس احیا یحیی احیان کا معنی ہوتا ہے زندگی دینا. احیا یحیی احیان کا معنی کیا ہے؟ زندگی دینا. زندگی بس دینا. زندگی دی اللہ نے کس کو؟ آپ ایک کو، آپ دو کو، یا آپ سب کو؟ آپ سب کو. آپ سب کو. آپ سب کو. سما سما کا ترجمہ ہوتا ہے پھر. سما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پھر. سما بھی حرف پھر. عطف ہے، جس طرح واو حرف عطف ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور. تو سما کا معنی ہوتا ہے پھر. اور زندگی کے بعد پھر کیا ہے؟ یمید. اماتا یمید موت دینا. کس کو؟ آپ ایک کو یا دو کو یا سب کو؟ تم سب کو. سب کو. بس اس نے آپ سب تم سب کو زندگی دی، پھر تم سب کو موت دے گا. موت دے گا. یاد یہ کا ترجمہ کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ اذکرو. یہ اذکرو ذکر سے ہے، آرڈر کا صیغہ، امر کا صیغہ، کہ تم سب ذکر کرو نعمتی میری نعمت کا. میری نعمت کا. ٹھیک ہے نا؟ نعمتہ نعمتہما نعمتہم نعمتکا نعمتکما نعمتکم نعمت کو. نعمتی نعمنا نعمتنا. ٹھیک ہے جی؟ نعمتنا. یاد کرو میری نعمت کو. اذکرو نعمت یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم. علیکم. ٹھیک ہے جی؟ آگے نا ربنا. قرآن کریم میں بار بار آتا ہے ربنا. کیا ترجمہ ہوگا فروخ بھائی اس کا ربنا کا؟ ہمارا رب ہے، ہمارا رب. ٹھیک ہے جی؟ رب بنا ہمارا رب. ربنا ربنا ہمارا رب. اے کا ترجمہ جو ہے نا وہ حرف ندا کا ہے. جب بھی اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو وہ حرف ندا کہتے ہیں جن الفاظ سے پکارا جاتا ہے نا. تو ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا من اور نا یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے من اور نا سے. اے ہمارے رب قبول فرمائیے، من کا بنا سے اور نا ہماری طرف سے. اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا ہماری طرف سے قبول فرمائیے. اچھا جی آگے مثال ہے جی یہ دعا مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی. اللہم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ. افتح سے فتح یفتح سے امر کا صیغہ ہے. لی میرے لیے. لام در لی کا تھا کے لیے، اور یا متکلم کی میرے لیے. ابواب. ابواب باب کی جمع ہے. باب کہتے ہیں دروازے کو. تو ابواب جب جمع ہوگی تو دروازے. رحمتی کا. رحمتی کا اپنی رحمت کے. رحمتہ رحمتہ